मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया है, जिन्हां दी वजह नाल असीं इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते अज इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि वैसे भी ये परिवार बधाई का हकदार है। मालका ने खुशियां बख्शियां, बच्चे की शादी है, पहला इन्होंने चरण प्रवेश का टाइम लिया सी, पर फिर अचानक ही इन्होंने मन च आया कि मालको सत्संग ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने मन की एक भावना सी प्रभ दयाल की जो दसनी चाहांगे, क्योंकि प्रभ दयाल बड़ा प्रेम करता साडे नाल। इसलिए तो मालिक भी उत्थे तक लै गए जिथे तक चंगा भला बंदा जाण की सोच नहीं सकता। समझते हो कि नहीं? क्योंकि पहले थोड़ी घटना ही दस दईए असीं कि सानू बड़ा शौक है पहाड़ के उपर सिखर ते जाके ध्यान करन दा, क्योंकि जिथे उचाइयां हुंदियां पहाड़ दियां उत्थे बह के सिमरन करन दा, ध्यान करन दा अपना ही मजा है। हुण जदों फिर उत्थे जाईदा तो गड्डियां थल्ले खड़ियां करके 13-14 किलोमीटर बड़ी औखी चढ़ाई है, चढ़ के जाना पैंदा है। कोई पक्के रास्ते नहीं बने हुए, पक्कियां पौड़ियां नहीं बनिया हुई, कच्ची पगडंडी है, किते बर्फ पई हुई है, किते रास्ते टुटे हुए है, किते झाड़ियां नूं फड़ फड़ के चढ़ना पैंदा है। सो जदों असीं पिछली बार गए सी तो प्रभु दयाल 2 बार जा चुका है। जदों पहली बार गए सी तो इहदे लत्त 'च थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जीवा ने कहा माल कोई चढ़ाई चढ़ जाएगा, भी चढ़ हो जाएगा, किते प्रॉब्लम ना आवे, किते बाद चो रास्ते 'च ना बैठना पवे, क्योंकि उत्थे तो बैठण भी रास्ते 'च है नहीं कुछ भी, क्योंकि जंगल का मामला है। पर असीं क्या फिक्र ना करो, प्रभ दयाल नूं पुछया, प्रभ दयाल कहंदा मालको जे तुसीं मेरे नाल है तो बड़ियां बड़ियां चढ़ाइयां चढ़ जाना मैं फिर रुकण वाला थोड़ी है। और वाकई मालिक की ऐसी कृपा हुई कि 13 किलोमीटर चढ़ के गया भी तो 13 किलोमीटर फिर उतरिया भी, चढ़ाई उतराई जो भी सी, बड़ा आनंद आया। सो ये दसना क्यों चाहते हैं कि जदों इंसान के अंदर विश्वास होवे ना, इंसान के अंदर यकीन होवे, तो इंसान वो भी कर दिंदा है जिन्हों दुनिया कहती है नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं? इसलिए इंसान नूं अपने अंदर बैठे उस मालिक ते, उस परमात्मा ते जदों विश्वास होना शुरू हो जाता है, यकीन होना शुरू हो जाता है। जरा हम गौर करना साडे वचनां ते असीं की कह रहे हां, यकीन होना शुरू हो जाता है, तो फिर इंसान के अंदर वो शक्ति, वो ताकत आ जाती है कि इंसान बड़ियां बड़ियां मुश्किलों नाल लड़न नूं तैयार हो जाता है। क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर जो विश्वास पैदा होना शुरू हो जाता है कि एक परम शक्ति मेरे अंदर है जिसने मैनू पैदा किया है, जिसने मैनू जिंदगी दी है। जो वो शक्ति मेरे अंदर है तो फिर मैं किसी मुसीबत तो, किसी चढ़ाई तो, किसी औखे टाइम तो क्यों घबरावां, क्योंकि जिहड़ी शक्ति मेरे अंदर बैठी है ना, उस तो ज्यादा बड़ी ताकत होर कोई है ही नहीं। तो जे वो सब तो शक्तिशाली परमात्मा मेरे नाल है तो फिर मैं हर मुकाम ते फतेह करदा ही चला जाऊंगा, हर मुकाम ते जितदा ही चला जाऊंगा, फिर कदी मेरी पिठ मेरा मालिक लगने नहीं देगा। इसलिए जदों इंसान के हिरदे च प्रेम हुंदा है, इंसान के हिरदे च मुहब्बत हुंदी है, इंसान के हिरदे च विश्वास हुंदा है, तो इंसान दे वास्ते ओदियां रहमतां दे ओ दरवाजे खुल जाते हैं कि जिन्हां बारे इंसान कदी सोच भी नहीं सकता। इसलिए इत्थे विश्वास की गल चली है तो बुल्ले शाह का वो शब्द याद आ गया सानू, जिथे बुल्ले शाह कहते हैं बुल्लिया रब ते रख भरोसा, ना फिर डामा डोल, एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा खोल। दर का मतलब होंदा दरवाजा, कि अपने रब ते सच्चा भरोसा रख, अपने रब ते सच्चा विश्वास रख। क्योंकि जदों इंसान के अंदर अपने वो मालिक ते परमात्मा प्रभु ते सच्चा विश्वास हुंदा है और उहदे भरोसे नाल इंसान चलदा है ना, तो फिर इंसान के जीवन च वो दरवाजे रहमतां दे खुल जाते हैं कि इंसान नूं उत्थों भी मिलना शुरू हो जाता है जिथों इंसान नूं उम्मीद भी नहीं हुंदी। इंसान कहता हुण मेरा वो भी काम हो रहा जिहदे बारे मैं सोचिया ही नहीं सी, मैं थक के हार के बैठ चुका सी कि आ गल नहीं बननी, पर जदों ओदी रहमत हुई, ओदी कृपा हुई तो गल बननी भी शुरू हो गई।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਗਡੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਘਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂੰਖਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਏਦਾਂ ਆਇਆ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਾ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਰ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇੱਦਾਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਟੋਮੀ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੇਰੂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੜਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਓਏ ਟੋਮੀ। ਤਾਂ ਟੋਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈ। इसलिए गुरु कहते हैं कि सब दुखों का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। वो कहते प्यारे, जीवन च मुसीबत आवे, परेशानी आवे तो याद रख तू ओदे बनाए हुए संसार ते रहिंदा आ। ये सारा संसार उस मालिक दा है, उस परमात्मा, उस प्रभु दा है। और जे तेरे जीवन च तकलीफ दुख आंदी है तो अज बंदा की करता है? बंदा वो मुसीबतां नाल लड़न तुर पैंदा है। हुण जिद्दां फर्ज करो आपां कहंदे अजकल करोना दा बड़ा जोर है,
ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੜਿਆ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੋ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੋ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ। ਹਾरून ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਐ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਝਗੜਾ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਚੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਧੰਨਾ ਭਗਤ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਧੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਧੰਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸੱਚੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਤਾਲਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਆਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਲੈ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਲਕੋ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਧਰ ਮੰਦਿਰ, ਇਧਰ ਮਸਜਿਦ, ਇਧਰ ਮੰਦਿਰ, इधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, गिरजा कह देंगे चर्च नु, इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, सभी है उस खुदा के घर जिधर चाहे उधर गिरजा। गिरजा का मतलब उधर जिधर मर्जी सिर रख दे, सारे घर तो ओदे ही है। ये तो बंदियां ने ही जात पात धर्म के नाम से एक दूजे के मन च नफरत पैदा की हुई है कि इत्थे जाण वाला उत्थे ना जावे, उत्थे जाण वाला उत्थे ना जावे। पर जिहड़े रब दे आशिक है वो कहंदे मैनू तां मेरा रब हर जगह नजर आंदा है। ऐसी जगह किहड़ी जिथे मेरा रब ना होवे? समझदे हो कि नहीं? ये छोटे जे दायरे चों निकलना है बाहर, फिर ही असीं परमात्मा ओ प्रभु नूं जान सकदे हां, पहचान सकदे हां।
ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ, ये जरूर है कि ऐसे कामिल गुरु की जरूरत है, ऐसे कामिल मुर्शद की लोड़ है जो सानू ओ युक्ति देवे, ओ ज्ञान देवे कि साडे अंदरली अख खुले और असीं ओ परमात्मा नू हर जगह जान सकीए, देख सकीए। क्योंकि सिर्फ कहण नाल भी कुछ नहीं होना कि मैं मनदा रब हर जगह है, मनण नाल भी कुछ नहीं होना जब तक जानोगी नहीं। क्योंकि मनण विच और जानण विच कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। बोलो समझदे हो? एक बंदा कहता मैं मानदा चीज है, दूजा कहता तू मानदा मैं देखी है। कितना फर्क है? हुण जिहड़ा मानदा है ओदी मान्यता बदल भी सकती है, अज जो मानदा है कल नूं नहीं भी मान सकता, पर जिहड़ा देखी है जानी है वो कदी नहीं बदल सकता। उन्होंने पता मैं जानिया आ, तो इत्थे तां बदलण दी गल ही है नहीं। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? हुण एक बंदे ने घोड़ा कदी देखिया ही ना होवे, ओनू कहो मान लै घोड़ा है, हाँ मैं मान लिया घोड़ा है, कल नूं कोई कह देवे आके कोई घोड़ा घोड़ा नहीं हुंदा, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੇਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਕੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕੋ 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 ਮੈਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਿਅਤਾ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਈ? ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। परमात्मा ने, चलो परमात्मा कह लो, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, ईश्वर कह लो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਭਜਲੇ ਜੋ ਮਨ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਅਨੰਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਡ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਬੜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ, ਅੱਲਾ ਬੜਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਬੜਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਛੋਟਾ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ 'ਚ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਭਜ ਲੈ ਜੋ ਮਨ ਭਾਏ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕਈ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਲੱਚ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਗੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ, ਰੇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਆ ਪਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੋ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਖਾਲਾ ਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਭੂਆ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਵੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੋ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਖਾਲਾ ਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਯੁਕਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਇਹ ਤੋਂ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਖਾਲਾ ਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ ਉਤਾਰੇ ਹਾਥ ਸੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲਹਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि साहिब नाम अनंत है, भजले जो मन भाए, बिना भजे भव सिंध से तरना होगा नाए। तरना होगा नाए, चलेगी नहीं चतुराई, डूबोगे मझधार अनेकों गोता खाई। पीव बना ले बावरे, सिमरन कर चित लाई, कहत कबीर सुन साधुआ जीवन बीता जाई। देखो कबीर साहब अपने ना शब्दां च की समझावे, तरना होगा नाए, चलेगी नहीं चतुराई। और रब दे घर तेरियां चतुराइयां नहीं चलनियां, ये चतुराइयां दुनिया ते काम आणगियां। पर जे रब दे घर जाना है, उत्थे चतुराई नहीं, अकल नहीं, उत्थे प्रेम और विश्वास देखिया जाता है। और जिथे गल प्रेम और विश्वास की आवे ना, तो एक गल याद रखो, जेड़ा बंदा जिन्ना अपने आप को अकलमंद समझदा ना कि मैं तो पूरा तर्क शास्त्री हाँ, मैं तो हर गल तर्क दे के मनदा हाँ, मैं तो हर गल तर्क नाल साबित करोगे फिर मनूंगा। तो हुण गौर करो, ਜਿਹੜੀਆਂ इस संसार ਦੀਆਂ सब तो ज्यादा जरूरी चीज़ां है ना, उन्होंने असीं तर्क नाल साबित कर ही नहीं सकते। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं जमीन चों एक पत्थर चक के उपर नूं मार दिओ, वो पत्थर थल्ले नूं क्यों आंदा है? पता किसे नूं? ग्रेविटेशन करके। क्योंकि न्यूटन ने या होर साइंटिस्टां ने बड़ा दस्सिया है कि ग्रेविटेशन दा लॉ इस संसार दे विच, जो ये संसार किदां चल रहा है, वो कहते ग्रेविटेशन है, एक पावर है ग्रेविटेशन की कि बंदा छाल मारदा वापस पृथ्वी ते आंदा है। पर जदों बंदा स्पेस विच चला जाता है, स्पेस यानी धरती के उपर चंद्रमे ते या किते भी बंदा बाहर, वो कहते जदों अपने जान च हुंदा तो उत्थे चीज़ां इदां उड़दियां, बंदे भी हवा च उड़दे आ। कदी देखिया होगा फिल्मां च तुसीं कि बंदा, और उत्थे भी दस्सिया जांदा पानी डोलो तो पानी थल्ले नहीं जांदा, उत्थे ही तैरदा रहिंदा बूंदा, यानी उत्थे ग्रेविटेशन है नहीं, क्योंकि धरती अंदर गुरुत्वाकर्षण है जो खिंच के रखता है बंदे नूं, तां ही बंदा चलता फिरदा है। जे ग्रेविटेशन ना हो तो बंदा जंप मारे तो उड़ जाए, मुड़ के थल्ले ना आवे, जिद्दां गवारा उड़ जाता है। हुण जरा समझना, हुण ग्रेविटेशन पावर साडे जीवन वास्ते बहुत जरूरी है, पर सच दस्सिओ वो ग्रेविटेशन पावर तुहानूं नजर आंदी है?
ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 1% ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਬੜੇ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਘਟ ਨਾ ਵੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿਪਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਜੇ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਰ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੰਬਕੀय ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨੰਗੀ, ਉਧਰ ਪਲੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਓਏ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਿਦਿਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਦੀ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਰ ਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਵਕਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਐ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਨਸਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਵੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਠਗੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਸੋਚਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਰੀਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਫਕੀਰ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂ। ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਖਰਚਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਕੋ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਪਈ ਹੈ ਫੜਾ ਦੇ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖਰਚੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ, ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੇਵੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਲਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਦੇਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਗੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੂ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਦੇਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ कि एक गुनाह पिता जे देखे घर से देत निकाल,
ਇਹ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਘਰ ਚੋਂ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਪਿਤਾ ਜੇ ਦੇਖੇ ਘਰ ਸੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਲ, ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੇ ਕਬੂ ਨਾ ਰੋਜੀ ਟਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਪੁਕਾਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪੁਕਾਰੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਐ ਮਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਸਾਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਮਾਈ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਔਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਨੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਾਈ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਡਲੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਧ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹੱਲੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਬਿਰਧ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ, ਫੂ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਏ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਸਿਰਫ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਥਰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਫਰੀਦ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਿਲ ਮਨ ਇਹ ਫਰੀਦ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿਲ ਚੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ। ਰਾਮਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਡਰਨਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਮੰਗਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ? ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੋਰੇ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਦੇਖਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ।
ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਏਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਚਲੋ ਪਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਏ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ 2 ਬੈਗ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਭੇਜੋ, ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਛਾ 2 ਹੀ ਬੈਗ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ 2 ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਫਿਸਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਖਤ, ਬੜਾ ਅੜੀਅਲ, ਇਦਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਤਰੱਕੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ,
ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤਾਰਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਚਲੇ, ਲਾਈਟ ਜਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਧਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਧਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। क्योंकि पंडित कहते हैं हाथों की लकीरें ठीक ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती। पंडित कहते हैं हाथों की लकीरें ठीक ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती। हम ये कहते हैं सर पर हो मुर्शिद का हाथ तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। ये साडे सिर ते सतगुर दा हाथ होवे तो लकीरां ने भी की करना है? ये लकीरां भी पुठियां सीधियां आपे सेट हो जांदियां है जदों मुर्शिद दा हाथ सिर ते होवे। क्योंकि बंदा कहना तारां दा बड़ा खलारा पिया है, लाइट नहीं जगदी, पक्खा नहीं चलदा, तो हुण इह खलारा किद्दां चक्कां? फिर बुलांदे आ कारीगर नूं, कारीगर आपे कल्ली कल्ली तार नूं सही जगह फिट कर दिंदा। बस फिर बटन दबाउण दी लोड़ है, लाइट जग गई, बटन दबाउण दी लोड़ है, पक्खा जग गया। पर जद तक खलारा पिया होया बंदा कारीगर नूं बुला के सैटिंग नहीं करांदा उदों तक बटन दबाउण नाल कुछ नहीं होना। समझदे हो कि नहीं साडी गल? इसी तरह जिहड़े अंदर खलारे पे होए ना, एक तार इधर घुमदी है, एक तार उधर घुमदी है। हुण जरूरत है ऐसे मुर्शिद दी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਰੱਬਾ ਮੰਨ ਜਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ फिर जीवन च वगदियां है, फिर जीवन च कोई घाट नहीं रहिंदी, कोई कमी नहीं रहिंदी, कोई तोट नहीं रहिंदी, फिर इंसान का जीवन खुशियां नाल भर जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर कह दिओ मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल। बस जिहड़ा विश्वास रखदा है, वाकई ये गल सिर्फ कहण दी नहीं है, असीं तां खुद देखिया होया है कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਈ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।